बड़ी प्रेमा भावनी, बड़ी शरधा, बड़े सत्कार दे नाल जुड़ के सतगुरां दे चरनां विचों अपने जीवन दे दुखां कलेशां दी निर्वृत्ति लई और अपने जीवन दे विच आत्मक सुख आनंद दी प्राप्ति लई सरबत दे भले नूं चितारदे होए अरदासां बेनतियां दे विच जुड़ रहे हां। सच्चे पातशाह जी किरपा करन, सरबत दियां अरदासां दर ते प्रवान करन, अपने महान खजानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ शुभ भावनावां किरपा करके पूर्ण ते नाल दी नाल जिवें शरीर करके साडी हाज़री अपने दर ते लवा लई है, मन करके भी साडी हाज़री सच्चे पातशाह अपने पवित्र चरना कमलों दे विच लवा लैण। लड़ीवार रूप दे विच निरंजनी जोत धन गुरु नानक देव महाराज जी दे कौतकां दी कथा श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विचों सुनते पे हाँ। छेवें पातशाह जी दल भंजन गुर सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी सतगुरां दे गुरता गद्दी ते विराजमान होण उपरंत गुरु घर दे विच की नवीआं चीज़ां आईयां। दो तलवारी बद्धियां, एक मीर दी एक पीर दी, और तखत दे उत्ते मेरे सतगुरु सोभनीक होए। फौजां रखियां, शस्त्रां दा हुक्म सिखां नूं कर दिता। इधर दूर दूर तक गल फैल गई कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने यह प्रण किया ते ऐलान किया है कि दुष्ट चंदू जिन्हें धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं तसीहे दिते, इनू असी छड्डना नहीं, इहदे कीते हुए पापां दी सज़ा इनू जरूर देंगे। पिछे भी ये बेनती की कि ये गल गुस्से विच कही है नहीं, इस गल नूं कहण दा मकसद अपने पिता दा बदला लेना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहण दी लोड़ क्यों पई सी? जिस वेले गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीद होए, बहुत निराशा वाला समा सी। तुर्कां दा राज है, वो अपने मन दियां करदे ने। जिन्हां काजियां ते मौलवियां दा फर्ज सी कि उन्हां बादशाहां नूं समझाउंदे, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ निराशा ਦਾ आलम है। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਡੇ महान सतगुरु जी ਨੂੰ शहीद कर दिता है, ਤਾਂ बहुत निराशा भी ਕਈਆਂ 'ਚ आई, ਕਈਆਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ क्रोध भी आया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ना ते सिखां नूं क्रोध विच लिजाना चाहुंदे ने ते ना निराशा विच। मेरे सतगुरु अपने सिखां दी सुरत नूं चढ़दी कला दे विच रखना चाहुंदे ने। सुरत चढ़दी कला विच किवें रवे? मेरे सतगुरु जी ने ऐलान कर दिता, जेड़े पंजवें पातशाह जी की शहीदी दे गुनाहगार ने उन्हां नूं सज़ा मिलेगी, उन्हां दे कीते होए दे अनुसार उन्हां नूं फल भोगना पवेगा। निराशा दूर कर दी, सिखां दे जोश नूं एक दिशा दे दी, किधरे दिशाहीन हो के झगड़े फसाद विच ना पै जाण। एक दिशा दे दी ते दस दिता कि जदों समा आवेगा इस हकूमत नूं, इन्हां जालमां ते जरवाणियां नूं इन्हां दे कीते दा फल जरूर भुगतावांगे। ये गल चंदू दे कन्नां विच पै गई। चंदू घबरा गया कि बादशाह दा बादशाह है ते किते मैं ना रगड़िया जावां, क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी ने प्रण तां मेरा नां लैके कीता है ना। इनू मारांगे, इहदे कोलों जरूर इहदे कीते पाप दा हिसाब लवांगे।
ਤੋ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਹੀ ਲਓ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੰਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੈਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਸਭਾ ਮਹਿ ਆਇਓ। ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੁਤਬਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਮਨ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਠਣਕਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਉਧਰ ਠਣਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੁਗ ਆਛੇ ਨਰ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੂ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਖੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰੂ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ। ਬੈਰ ਅਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੀ ਗੱਲ ਮੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ 84 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਭਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੋਹ ਸਨ ਬੰਧਿਓ ਕਿਸ ਹੋ ਉਚਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਜਲੂਮ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਖੇ ਲੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਰੰਕ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਢਿਗ ਆਵੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਨਾ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੀਦੇ ਨੇ? ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਛੂ ਬਾਤ ਤੇ ਕਛੂ ਬਣਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਬ ਜਿਉ ਕਿਉ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੀ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਿੱਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਬਸੀ ਹੋਏ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੰਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਭੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਲਖੰਤਾ। ਲੋਭ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਇਹ ਮਮ ਸੁਤਾ ਕਰੋ ਨਿਜ ਦਾਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਸ ਜੁਤ ਵਿਆਹੋ ਲਿਜਾਵੋ ਪਾਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਿਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲਓ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਟ ਹੈ ਕਲੇਛੂ। ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਮ ਤੁਮ ਸਾਖ ਆਨੰਦ ਵਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਆਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਲੀ ਬਾਤ ਤਉ ਮਨ ਹੋ ਐਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜੈਸੇ ਕੈਸੋ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬੰਧ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬੈਰ ਸੰਭਾਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਮੁਝ ਕੋ ਹੱਥ ਵੇ ਹੇਤ ਉਚਾਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਉ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਜਥਾ ਮੈਂ ਲਹਿਓ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਪਿਤ ਮੁਕ ਹੋ ਕੂਕਰ ਕਹਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੂਕਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਨੀਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੋਹੀ ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੱਗਿਓ ਗੈਲ ਮੈਂ ਹੋਵੈ ਕੈ ਸਵਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੋ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਣ ਕੁੱਤਾ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਬਦਲਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਧੋਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਔਖਿਆਈ ਆ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਨਮੱਤੀ ਮੂਰਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਢਣ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕੋਗੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹਟਿਓ ਤਬ ਹੈ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨਣ ਹਾਨ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਮੇਰੋ ਬਲ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਬ ਹੈ ਮਰਨ ਭਾਲੇ ਪਛਾਨੇ, ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਪਣੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਪਲੂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੂਛ ਮਾਰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਿਓ ਨਿਰਤਾਰੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਜੋ ਬੈਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਰ ਤਿਆਗ ਦਵੋਗੇ। ਅਬ ਹੈ ਦੂਤ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨਿਠੁਰ ਬਾਚ ਕਹਿ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੋਮੋ ਠੱਗੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਨਾਵਹੁ ਮਹਾ। ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਇਓ। ਤਰਾਸ ਤਰ ਹੈ ਉਚਰ ਹੋ ਤਿਮ ਤਾਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਵਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜਯੋਂ ਕਯੋਂ ਨਾਤਾ ਦੇ ਕਰ ਆਵਹੁ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਓ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਰਹੁ ਕਾਜ ਧਨ ਮੁਝ ਤੇ ਪਾਵਹੁ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਧਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤਰਾਸ ਦਿਖਾਵਹੁ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਦਰੋਹ ਕਮਾਵਹੁ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਕਤ ਜੁਕਤ ਕੀ ਕਾਰ ਚਤੁਰਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਹੁ ਮਨਾਵਨ ਸੁਤਾ ਸਗਾਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤੇ ਸਮਝਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਵਾ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰ ਬਹੁਤ ਨਰ ਸੰਗ ਪਠਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੱਲੇ ਬਹਿਲ ਪਰ ਹਵੈ ਅਸਵਾਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਪਿਆਦੇ ਗਮਨੇ ਲਾਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਸ ਬਿਸਰਮ ਹੈ ਦਿਵਸ ਪਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਉਲੰਘੇ ਬਹੁ ਥਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਤਦਰਵ ਸਲਿਤਾ ਹਵੈ ਕਰ ਪਾਰ। ਸਤਦਰਵ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲੇ ਬਿਪਾਸਾ ਤਰ ਕੈ ਬਾਰ। ਫੇਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਥ ਸਰਬ ਉਲੰਘਿਓ ਨਿਤ ਚਾਲੇ। ਬੜੀ ਤੇਜ ਤੇਜ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਵਿਖਿਓ ਸੁਦਾਸਰ ਨਗਰ ਬਿਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਚੰਦੂ ਪਠੇ ਜੋ ਦੂਤ ਨਿਜ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਮਹਿ ਆਏ। ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਰ ਨਵੇਸ ਕਿਸ ਥਲ ਪਲੇ ਵਸਤੂ ਅਖਿਲ ਟਿਕਾਏ। ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੈ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਲਏ ਨੀਰ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਰੇ ਬਸਤਰ ਮੋਲ ਜਿਨ ਭਾਰੇ। ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਸੁਨ ਕਰ ਕਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਸੂਆਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇ ਥਾਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਸੁਬਟ ਬਿਰਿੰਦ ਸਾਵਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, 6.5 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਬਰਸ਼ੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਢਾਲਾਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਗਾਂ ਗਾਤਰੇ ਲਟਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੂਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਕਟਾਰਾਂ ਔਰ ਖੰਜਰ ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ। ਤੋਮਰ ਤੁਪਕ ਤੀਰ ਤਰਵਾਰ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਮਰ ਨੇਜਿਆਂ ਵੱਲ, ਤੁਪਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੱਲ, ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਲ। ਸੈਫ ਸਹਿਤੀ ਸੇਲ ਸੰਭਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੈਫ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਲ ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਪਰ ਸਰੋਹੀ ਸਾਂਗ ਤਰਨ ਤੇ। ਸਿਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਾਲ ਤੇ ਸਰੋਹੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਂਗ ਲੰਬੀ ਬਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਅਦਕ ਸੁਬੰਤੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਯੋਧਾ, ਬਹੁ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਰਦ ਨਿਬਾਹਨ ਲੋਚਨ ਲਾਜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਬੂਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਸੀਲ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਫਸੀਲ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੰਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜੋਗ ਗਰ ਮਹਿ ਸ਼ੋਭਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੋਢੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੌਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ, ਤੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਪ ਕੋ ਦਾਰੁਨ ਸਮ ਸ਼ੇਰ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ, ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਨੁਖ ਨਿਠੁਰ ਵੱਡ ਧਰਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਧਨੁਖ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਧਨੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਕਰੜਾ ਤਗੜਾ ਧਨੁਖ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੰਦੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਦਾ। ਤੇਰਤ ਸਾਰ ਚੁਟਕੀ ਕਰ ਤਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੱਖਣ ਪਰ ਕਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਆਘ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਮੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬੀਬਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਬ ਕਬ ਫੇਰਤ ਤੀਰ ਨਿਹਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਨਾ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਸਧਾਰਨ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਗਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਚਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰਮੁਤਾ ਪੇਖ ਬਿਸਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਓ, ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿਓ, ਗਤ ਮੈਂ ਨਾ ਗਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਵਿਸਾਲ ਸਹਿਓ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਪਾਠ 50 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ 20-25 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੱਖ ਇਗਨੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨੇੜਿਓਂ ਡਿੱਠੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮੈਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਏਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਤਰਸਤ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਟਸ ਵੱਜਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਧਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਿਰ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੁਨ ਪਾਤੀ ਤਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਜਾਣ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਠੀ ਦੀਵਾਨ ਸਮੀਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੜਿਓ ਪਾਰਸੀ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੇਵੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਉਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਲਵੇ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਿਆ ਲਿਖ ਭੇਜਾ। ਇਹ
ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰਕਤ ਜਿਸ ਕੇ ਨਾਮ ਕਰੇਜਾ। ਆਏ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਭਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਹੈ ਨਿਤ ਛਾਤੀ। ਇਧਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਬਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੜੀ ਗਈ। ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿ ਭੇਜਿਓ ਲਿਖ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ। ਖੋਲ ਪਠਿਓ ਮਤਲਬ ਸਭ ਜਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਰ ਊਚ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਕਠੋਰ ਜਿਬਾਕ ਸੁਨਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਜੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਇਹਨੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਹਨ। ਸਕਲ ਲੋਕ ਸੁਣ ਹੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਛੈ ਕੌਰਾ ਮధుਰ ਕਹਿਨ ਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਿਮ ਕਿਮ ਕਰ ਲੈ ਪਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣੀ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਮਹਾਨਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਨ ਹਾਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਲ ਲੱਗਿਓ ਕੂਕਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸੁਣਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਿਸ ਔਰ ਛਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੁਣੋ ਦੂਤ ਮਮ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਵੋ। ਸੁਣੋ ਓਏ ਦੂਤੋ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਵੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੱਕ ਚਿਤ ਮਹਿ ਗਰਬਾਵ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਸਮੀਪ ਆਏ ਅਬ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ। ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਚੰਦੂ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਤੁਮ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਤੋ ਪ੍ਰਾਨਣ ਛੈਉ। ਕਰ ਲੈ ਮੌਜਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਈ, ਜੋ ਪਹਿਨਣਾ ਹੰਡਾਉਣਾ ਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣੇ ਈ 4 ਦਿਨ ਚਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੇ ਪਿਆਲੇ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਹਿਰੇ ਸਤਾਰ ਬਚ ਦੰਡ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਕਰ ਗੈਲ ਭੌਂਕ ਤੋ ਤਾਵਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਦੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਜਾਵਤ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਦੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਜਾਵਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੈਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਤ ਕੋ ਪਲਟਾ ਨਹਿ ਨਰ ਲੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਨਰ ਨਹਿ ਪਸ ਮੰਦ ਅਚੇਤ। ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਵ ਤੇ ਹਵੈ ਤਕਰਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਗੜਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਨਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਛੇਤੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰ ਲੀਜ ਹੈ ਬਹੁ ਚਿਤਵ ਉਪਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਵੀਂ। ਹਤੋਂ ਕੁਮਿਰਤ ਤੋਹੇ ਕੋ ਐਸੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਬਾਡ ਸੰਕਟ ਜੈਸੇ। ਹਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਰਕ ਭੋਗੇਗਾ। ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਤੈਂ ਸੁਣ ਲੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਸਾਚ ਸੋ ਲਿਹੋ ਮਨ ਚੀਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਅਪਰਾਧੀ।
ਅਪਰਾਧੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਰਸੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਝੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਝੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਝਖ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ। ਇਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ ਫਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਜੱਦਦ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਜਾ ਜਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਪੀਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜੱਲਾਦ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਜ਼ਬਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਾਸ ਦੇ 47ਵੇਂ ਅੰਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਸਿਦਕ ਬਣ ਆਵੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਆਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ